کہہ کے اصل NRO کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو KRO تھا, وہ تو کلبھوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے ہاؤس میں. وہ واحد ایک کام ہے جو متنازع ہے, جو کسی کو ریلیف پہنچانے کی کوشش ہے. فاطف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں, تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دوں گی. ہمیں NRO سنانے والوں نے کلبھوشن اور مافیاز کو NRO دے دیا. FATF کے نام پر آمرانہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. قانون سازی پر حزب اختلاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. حکومت عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے. اپوزیشن کی زبان بند نہیں کی جا سکتی. اسپیکر اپنی آئینی ذمہ داریاں فراموش کر چکے. تحریک عدم اعتماد لائی جائے. بلاول بھٹو نے شہزاد اکبر سے منی ٹریل مانگی. آپ اپوزیشن جماعتوں کی زبان بندی نہیں کر سکتے, اور جس طریقے سے آج ہمارا نیشنل اسمبلی نے اسپیکر نے اپنے رول ادا کیا ہے, وہ میرا موقف کو زیادہ طاقت دیتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کو ایک یونائٹڈ سٹانس لینا چاہیے اور اس اسپیکر کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن لے آنا چاہیے. کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے نہ ہی NRO دیں گے. تحریک انصاف اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹے گی. وزیر اعظم کی حکومتی اراکین کو اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت. حزب اختلاف ساتھ نہ بھی دیتی تو بل مشترکہ اجلاس سے منظور کرا لیتے. عمران خان کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. اندرونی کہانی دنیا نیوز پر. قومی سلامتی کے حوالے سے اہم قانون سازی. انسداد دہشت گردی اور سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 قومی اسمبلی اور سینٹ سے اتفاق رائے سے منظور. حزب اختلاف کی 2 ترامیم بھی شامل. آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا. بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا, اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, پاکستان پر ہم متفق ہیں. آج ثابت ہو گیا ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہیں. دونوں بلز پاس ہونے پر تمام اراکین مبارکباد کے مستحق. سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. کوشش ہے گرے سے وائٹ لسٹ میں جائیں. کلبھوشن کو کوئی رعایت نہیں دی. راتوں رات فرار نہیں ہو سکتا. شاہ محمود قریشی. حکومت FATF کی آڑ میں ایک تیسرا بل بھی پاس کرانا چاہتی تھی, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک بل تھا, جس کا نہ آج تک یہ پتا چل سکا کہ بنایا کس نے ہے, اور خود کہا کہ بعد میں کہ جی یہ FATF کا حصہ نہیں ہے. پھر بات آئی کہ جی نیب پر بات کر لیں. حکومت ایک مسودہ لائی. ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو NRO دینے کے لیے ہے. حکومت FATF کی آڑ میں تیسرا بل منظور کرانا چاہتی تھی. نیب بل کا مسودہ حکومتی ارکان کو NRO دینے کے لیے تھا. شاہد خاقان عباسی یہ اپنے NRO کا آرڈیننس پھر لے آئے. واضح کر دیا پارلیمان کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا. شہری رحمان. اپنی NRO کا آرڈیننس لے آئے, پھر وہی اپنی NRO کا آرڈیننس واپس لے آئے جو وہ چاہتے ہیں, اور ہمیں وہ پیش کر دیا. ہم نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم مہربانی کریں ہمیں معاف کریں. ہم نے ترامیم کر دی ہیں, اسپیشل کمیٹی میں کر دی ہیں. ہم نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا ہے پارلیمان کا غلط استعمال نہ کریں. ویسے تو حقارت سے ٹریٹ کرتے ہیں پارلیمان کو, کچھ نہیں سمجھتے. حکومت کی کلبھوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ 3 اگست کو کیس سنے گی. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں بینچ تشکیل. دوہری شہریت پر وزیر اعظم کا معاون خصوصی نااہل نہیں ہو سکتا. حب الوطنی پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا.
معاونین کو عہدوں سے ہٹانے کی درخواست مسترد۔ وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہیں، اکیلے ریاست کا نظام نہیں چلا سکتے، معاونین کی تعداد پر بھی کوئی پابندی نہیں، فیصلے کا متن۔ بغیر جواز اور دلیل صدر عارف علوی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد، پیٹیشنر کو 10,000 روپے جرمانہ، غیر سنجیدہ درخواستیں دائر کر کے سائلین کی حق تلفی اور عدالت کا وقت ضائع کیا گیا، عدالت کے ریمارکس۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وهذا هو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله وقرينتها شهادة أن محمد رسول الله قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، حج کا رکن اعظم وقوف عرفات، دنیا پر مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہے، عقیدہ ہونا چاہیے جب وبا آتی ہے تو اللہ ہی اس سے نجات عطا فرمائے گا، وبا پھیل جائے تو انسان کو دوسرے علاقوں میں نہیں جانا چاہیے، سیدھے راستے پر چلنے والے کے لیے نجات ہے۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج۔ لقد أكمل الله الدين فلا يحتاج إلى أن يزاد فيه وذلك۔ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، محدود حجاج کرام سورج غروب ہوتے ہی مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے، نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی جائے گی، حجاج کرام ساری رات کھلے میدان میں گزاریں گے، صبح سنت ابراہیمی کی ادائیگی، کورونا کے باعث خصوصی اقدامات۔ 34 ماہ کے دوران نیب کی کارکردگی پہلے سے زیادہ بہتر، کارکردگی کی شرح دیگر ممالک سے بہت بہتر ہے، نیب نے اب تک بدعنوان عناصر سے 466 ارب روپے ریکور کیے، چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان سہیل مظفر۔ توشہ خانہ ریفرنس نیب کا آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ، ملکیت بھی منجمد، احتساب عدالت نے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ 5 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چھٹا واٹر سپلائی ٹھیکوں کے ریفرنس میں بھی فرد جرم چیلنج، ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے، آصف زرداری کی استدعا، سابق صدر کی درخواست پر احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ کورونا مزید 32 جانیں لے گیا، اب تک 5,924 اموات، ملک بھر میں 2,77,402 شہری متاثر، سندھ 1,20,052، پنجاب 92,655 مریض، خیبر پختونخوا 33,845، بلوچستان میں 11,708 کیسز۔ پنجاب میں کورونا کیسز میں بتدریج کمی، قوم جس طرح وائرس کے خلاف کھڑی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا فوکس صحت ہے، ماضی کی حکومتوں نے شعبہ صحت میں کوئی کام نہیں کیا، یاسمین راشد اور عثمان ڈار کی میڈیا ٹاک۔ گھی کی فروخت اور تیار کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور محکمہ فوڈ سے آئندہ سماعت پر تحریری جواب طلب کر لیا، جسٹس عاطر محمود نے ابوذر سلمان خان نیازی کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ خریداروں کو مہنگائی کی ٹکر، دمبے کے منہ مانگے دام، شہری پریشان، مویشی منڈیوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں، بیوپاری زیادہ سے زیادہ مال بنانے میں مصروف، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر۔ عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، 1 اگست سے پیٹرول 7 اور ڈیزل 9 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز، اوکرا نے اسمبلی پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اطلاق ہوگا۔
पाकिस्तान में 4 करोड़ से जायद बच्चों में सीसे के जहरीले असरात। मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक अशिया, इमारती रंग और बास खिलौने सीसे के असरात फैलाने का बड़ा जरिया हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। घोटकी में मुर्गा 8 माह बाद जमानत पर रहा। जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार होने वाले मालिक ने अपनी जमानत करा ली। जानवर को थाने में ही छोड़ गया। पुलिस एहलकार देखभाल करते रहे। मीडिया पर वीडियोस देखकर तरस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ ज़ैर मंडी। मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि हमें एनआरओ सुनाने वालों ने कुलभूषण को एनआरओ दे दिया। एफएटीएफ के नाम पर आमिराना इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कानून साजी पर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत आवाम को बेवकूफ बना रही है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने इस मौके पर मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। एक लेजिस्लेशन लेकर आए हैं जो कि यूनानिमस हो सकता था। मैं वोट भी इसका साथ दे रहा हूँ। आप अपोजिशन जमातों की ज़बान बंदी नहीं कर सकते। फाटिफ के कानून हैं, उनको इस्तेमाल करके फाटिफ के नाम पे अपने आप को आमिराना ताकत दिलवाने की कोशिश की। अपोजिशन जमातों के अमेंडमेंट्स की वजह से हमने इसके इश्यूज हल भी किए थे सेनेट में, जिसके नतीजे में ये आज नेशनल असेंबली में आना था और पास होना था, और जिस पे उन्होंने हमें बात नहीं करने दी। ये हुकूमत अगर समझती है कि हमें फाटिफ का नाम लेके इस हुकूमत को इस किस्म के इख्तियारात दे कि वो पाकिस्तान के शहरी को 6 महीने के लिए किसी एक ब्यूरोक्रेट के कहने पे एक मिसिंग पर्सन बना सकते हैं, तो मैं कभी ये इजाज़त नहीं दे सकता। और ना ही फाटिफ आपसे ये मुतालबा कर रहा है। जस्टिस बाकर का डिसीजन के बाद नैब और जमहूरियत भी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। हम किसी एनआरओ की दिलचस्पी नहीं रखते। ये एनआरओ कह के असल एनआरओ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस पार्लियामेंट में अगर किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, वो तो केआरओ था, वो तो कुलभूषण रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था जो इन्होंने पेश किया है हाउस में। और जिस तरीके से आज हमारा नेशनल असेंबली ने, स्पीकर ने अपने रोल अदा किया है कि ऑपोजिशन जमाते को एक यूनाइटेड स्टैंस लेना चाहिए और इस स्पीकर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आना चाहिए। जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे ना एनआरओ मिलेगा। अपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। तहरीक इंसाफ अपने मंशूर से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। अपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे ना एनआरओ मिलेगा। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ न भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। अपोजिशन एनआरओ मांगती है जो किसी सूरत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ अपने मंशूर से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। अपनी मंशूर से पीछे हटे तो तबाही होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही है और शुरू से हर कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। कौमी मफाद में होने वाली कानून साजी में अपोजिशन को हिमायत करनी चाहिए। अपोजिशन ने मुल्की मफाद को जाती मफाद पर तरजीह न दी तो बेनकाब होंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। कराची के MNAs की तरह तहरीक इंसाफ के दीगर अराकीन भी कानून साजी में फाल किरदार अदा करें। इस मौका पर वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि आज का दिन पार्लिमान की फतह का दिन है। इन बिल्स का फायदा पाकिस्तान को होगा। 6 अगस्त को मुश्तरका इजलास में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल ला रहे हैं। उम्मीद है सितंबर में पाकिस्तान को FATF से रिलीफ मिल जाएगा।
हुकूमत FATF की आड़ में 90 रोज जबरी लापता करने से मुतालिक खौफनाक बिल लाई, जिसे मुस्तरद कर दिया। शेरी रहमान कहती हैं झगड़े की जड़ बिल में इत्तफाक राय वाली तरमीम शामिल ना करना है। FATF से मुतालिक बिलों की मंजूरी, अपोजिशन की जानिब से हुकूमती इल्जामात मुस्तरद। किसी भी शहरी को 90 रोज जबरी लापता करने की शिक कबूल नहीं थी। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि FATF के साथ नैब बिल जोड़ने के हुकूमती इल्जामात बेबुनियाद हैं। हुकूमत इन बिल्स की आड़ में कुछ और करना चाहती थी। उस बिल में इख्तियार दिया जा रहा था कि आप किसी पाकिस्तानी शहरी को 90 दिन के लिए लापता कर दें और फिर 90 दिन और रख लें। किसी अदालत में नहीं जा सकता, आप उसको कहीं मर्जी रखें, ये आपकी मर्जी है। यानी आप यकीन करें कि जो भारत आज मकबूजा कश्मीर में जो कर रहा है, ये बिल उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत से कोई NRO नहीं मांगा, अपोजिशन नैब को भुगत रही है। मुझे जरदारी साहब का फोन आया, सर मैं 11 साल जेल काट चुका हूँ, मुझे इनसे NRO चाहिए होगा। तुम जाके कह दो कि कोई जरूरत नहीं है हमें इनके नैब की, इस तरह के नैब नहीं चाहिए हमें। JUI की शाहिदा अख्तर का कहना था कि हुकूमत ने बिल्स की मंजूरी के लिए पार्लियामान के तरीक़ाकार को बुलडोज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद और कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुकूमती दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 3 अगस्त को समाअत करेगा। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कुलभूषण यादव ने सजा के खिलाफ दरखास्त दायर करने से इनकार किया। कुलभूषण यादव भारत की मुआवनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। भारत भी ऑर्डिनेंस के तहत सहूलत हासिल करने से गुरेज़ा है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। दरखास्त में वफाक को बजरिए सेक्रेटरी दिफा और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ को फरीक बनाया गया। और अब आपको बताएं कि शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनी ने खुतबा हज में कहा है कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि जिस वक्त उस पर वबा आती है तो अल्लाह पाक ही उसे इससे निजात अता फरमाएगा। ये भी कहा कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो हराम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी वबा आती है। उन्होंने कहा कि जहाँ वबा फैल जाए वहाँ बाहर से कोई बंदा दाखिल ना हो। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मुनी ने मस्जिद निमरा से बराह रास्त खुतबा हज में कहा, जो लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। जब भी दुआ करें इस बात पर तवक्कुल हो कि अल्लाह पाक दुआ जरूर कबूल करेगा। उन्होंने कहा हमें चाहिए अल्लाह तबारक ताला को कसम। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.